एसजीपीसी की प्रधानगी की जंग का अज फाइनल डे बादलों तो बागी जगीर कौर और हरजिंदर धामी के विचाले मुकाबला दोपहर 1 बजे होने वाले जनरल इजलास होगा फैसला। बीबी की बगावत के विचाले अकाली दल लई सख्त सवाल बनी प्रधानगी। सुखबीर बादल ने खुद सांभिया मोर्चा, 100 तो वध मैंबरां दे समर्थन का किया दावा। अकाली दल के विरोधी खेमे ने बीबी जगीर कौर के हक दे विच कसी कमर। ढींडसा के वल्लों खुला समर्थन, बादलों के भी कई मैंबरां दे नां लाउण दा दावा। इंदौर के कमलनाथ के कीर्तन दरबार के शामिल होने से जोरदार बवाल। प्रबंधकों ने किया सम्मान। दा मंच तो ही रागी मनप्रीत सिंह कानपुरी ने किया विरोध। बोले तुहाडी जमीर जिंदा हुंदी तां अज ये नहीं हुंदा। नांदेड़ साहिब के राहुल गांधी को किरपान पहनाउण ते पखिया विवाद। बीजेपी बोली राहुल ने 5 ककारां दी कीती बेअदबी। कांग्रेस ने अमित शाह नूं पहनाई किरपान का हवाला देके बीजेपी ते कीता पलटवार। हादसे च वाल-वाल बचे आप विधायक गुरदीप सिंह सेखो। लुधियाना विखे बंदोवाल फाटका दे कोल होया हादसा, गड्डी नूं नुकसान। फरीदकोट च स्कूल वैन ते निजी बस की टक्कर, स्कूल वैन पलटी, बच्चियां नूं लगियां सट्टां, ड्राइवर भी जख्मी। दीनानगर च शराब ठेकेदार के करिंदिਆਂ की गुंडागर्दी, लोगों के नाल कीती हथोपाई, घर च वड़ के महिलावां दे नाल भी कुटमार दे इल्जाम। कपूरथला जेल चों मिले 7 मोबाइल ते 4 सिम कार्ड, बैरका की तलाशी दौरान बरामदगी। 4 हवालातियों के समेत 7 के खिलाफ मामला दर्ज। अद्धी रात नूं भूचाल दे तेज झटकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ कंबिया उत्तर भारत, दिल्ली, हिमाचल समेत कई होर सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ महसूस किए गए झटके। नेपाल रहा भूचाल का केंद्र, रेक्टर पैमाने की तीव्रता 6.3। T20 वर्ल्ड कप का पहला सैमीफाइनल अज न्यूजीलैंड ते पाकिस्तान के विचाले अज मुकाबला। कल एडिलेड दे विच इंग्लैंड दे नाल भिड़ेगी टीम इंडिया। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करते हैं सब तो पहला एसजीपीसी की प्रधान की चोण नूं लैके जो मुकाबला काफी सख्त नजर आ रहा है। बीबी जगीर कौर बनाम हरजिंदर धामी ने दस दईए कि इन्हां दोवां दे विच मुकाबला है और वोटां पैणगियां। दोपहर 1 बजे जनरल इजलास शुरू होएगा और पर्ची सिस्टम हुंदा है। जेकर वोटिंग की गल की जाए एसजीपीसी की प्रधानगी नूं लैके तां पर्ची सिस्टम के जरिए ये वोटिंग हुंदी है। श्रोमणी कमेटी की प्रधानगी लई दस दईए कि दिलचस्प मुकाबला है इस बार, क्योंकि इस तरीके का मुकाबला कदे नहीं वेख्या गया। हालांकि हर साल जिहड़ी है प्रधानगी या कह लीए कि प्रधान जिहड़े ने ओह चुने जांदे ने, नवें चुने जाते इस करके कहा जा रहा है क्योंकि इस तरीके दे नाल कदी इलैक्शन नहीं देखे, चोणां नहीं देखियां और इस बार जिहड़ी है ये वोटिंग होएगी और इस करके इसनूं दिलचस्प भी कहा जा रहा है। हरजिंदर सिंह धामी दस दईए कि पहला तो ही यानी कि हुण तक जिहड़े प्रधान ने हरजिंदर सिंह धामी ने 1 साल का कार्यकाल उन्हां दा रहा है और ये दावा लगातार श्रोमणी अकाली दल कर रहा है कि बहुत वधिया उन्हां दा कार्यकाल रहा। उस दे विच बहुत सारियां प्राप्तियां भी ने, बहुत वधिया कामकार रहा, कोई दागदार नहीं रहा, ना ही किसी तरह की गल होर कोई अड़चन आई है कामकार नूं लैके। तो इस करके इस बार उन्होंने प्रधान दे वजों देखा जा रहा है। पर दूजे पासे बीबी जगीर कौर जिहड़े 3 तो 4 बार प्रधान रहे ने तां हुण उन्हां दे वल्लों बगावती सुर इक तरह दे नाल अख्तियार किया गया। कह लईए कि उन्होंने ये कह दिता कि वो चोण लड़नगे ही लड़नगे। तां हुण ये तस्वीर जिहड़ी है इस वेले दी नजर आ रही है। अज सब दियां नजरां टिकियां ने हरजिंदर सिंह धामी अकाली दल के उम्मीदवार ने और बीबी जगीर कौर जो कि अकाली दल के बागी या विरोधी धਿਰ ਦੇ उम्मीदवार असीं कह लीए, क्योंकि इन्हां दोवां दे विचाले चेहरिਆਂ ਦੇ मुकाबले अज मुकाबला है। तो एसजीपीसी के प्रधान ने मौजूदा 4 बार एसजीपीसी के प्रधान रहे ने बीबी जगीर कौर, यानी कि इस समय असीं देख रहे हैं ना दोनों चेहरिਆਂ ਨੂੰ लैके किस तरीके दे नाल वेख्या जा सकता है ये चोण जिहड़ी है, क्योंकि दिलचस्प कही जा रही है जिस तरीके दे नाल बीबी जगीर कौर ने कहा कि वो चोण लड़नगे ही लड़नगे। पिछली बार पहली बार प्रधान बने ने और इस बार उन्होंने दूजी बार जिहड़ा है वो प्रधान बनाउणा सी, अकाली दल का कहना सी। तां दूसरे पासे बादलों के करीबी ने और जगीर कौर की गल की जाए अकाली दल तो बागी हुए ने, यानी कि श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार ने, इधर अकाली दल तो बागी हुए ने। पेशे तो वकील ने, इधर सबका कैबिनेट मंत्री ने और इस तो इलावा दस दईए कि उन्होंने विधायक भी रहे ने, तो सियासी करियर जिहड़ा काफ़ी मजबूत रहा। तो पेशे तो हरजिंदर सिंह धामी
ਵਕੀਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 185 ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 170 ਨੇ ਔਰ ਨਾਮਜ਼ਦ 15 ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ 157 ਨੇ, ਦੇਹਾਂਤ 26 ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸਤੀਫਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਣਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ 157 ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ 79 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 79 ਵੋਟਾਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 79 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਖ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖ ਦਾ ਇਹ ਚੋਣ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ, ਲਿਫਾਫਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? 1 ਵਜੇ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਯਾਨੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣੀ 4 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਲਿਫਾਫੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜੀ ਮਾਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਮੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕੁਝ ਗਣਿਤ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 1 ਵਜਣਗੇ ਧੜਕਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਨੈਰੀਓ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਖਤਿਆਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਵੀ ਖੜਾ ਵੋਟਾਂ ਭਲਾ 10 ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਦਰ
ਖਾਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਤੋਂ 40 ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 35-40 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 3 ਤੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 22 ਜਾਂ 23 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ 18 ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਕੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 4 ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ ਗਏ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 4 ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ, ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਛੜਯੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਪੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਭੁਗਤ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਭੁਗਤ ਗਏ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਨਵੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਹਲਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਆਗੂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਕਿ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਤੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਉਟ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੱਤਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਨ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਆਸਮ ਖਾਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਜਿੱਥੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਚਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਬੜਾ ਰੌਚਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ 1 ਵਜਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, 1 ਵਜਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 4 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, 35 ਤੋਂ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 35-40 ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, 1 ਵੀ ਵਜਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ 20-22 ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਗਰ 20-22 ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 20-22 ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਐਤਕੀ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖਾ ਗੱਪੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 107 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਰਾਤ 72-73 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 35 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਪੀ ਹੁਣ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ 30-35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30-35 ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਖਾ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ? ਪੱਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਆਪੇ 2 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। 2 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ? ਜੋ ਕੁਝ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10-12 ਬੰਦੇ ਸੀ, 2-4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਤੇ 72-73 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ 107 ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅੰਕੜੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਂਕੜੇ ਦਾ ਆਉਣਗੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੀਬੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਣੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਔਨ 에ਅਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਚਾਹੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ? ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਗੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਜੇ ਹਟਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ,
ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਣਾ, ਬਾਦਲ ਹਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ RSS ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਕੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੀ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਰੂ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਣ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਰਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ 29 ਕਿੱਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਲੀ 29 ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਮ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਂਗ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਭ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਨੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ 2% ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਹੇ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮਤਭੇਦ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਰੁਕਣਾ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕਣਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਪੰਥ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਂਗੂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੈਠ ਬੂਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14-15 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਤਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ? ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਯਾਰ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਤਿਆਗ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਯੱਬ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਢੀਂਡਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਤੇ ਤਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਯਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਧੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੁਗਤ ਜਾਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਗਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ 107 ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 107 ਸੀਗੇ ਮੈਂਬਰ?
ਬਿਲਕੁਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ 107 ਸੀਗੇ, ਅਜੇ 18-20 ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ 18-20 ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗਿਣੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਗਿਣੇ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸੱਜਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ 2-3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ 25 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ 25 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਓ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ 25 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਅੱਛਾ ਜੇ 25 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਦੂ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ 25, 26, 27 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ 25 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਜੇ 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ 40 ਆ ਜੀ, 50 ਆ ਜੀ, 80 ਆ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਫਰ ਦੋਨੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਸੁਖਬੀਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 25 ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਵਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਵਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਜੇ 25 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਨਪਿੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਛਡਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਦੇ ਏੜ-ਗੇੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬੜਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬੜਕ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡੂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਓ ਨਾ। 25 ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 25 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਚਲ ਜੇ ਸਾਡੀ 25 ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਟੋਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਟੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛਡਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ 25 ਦੇ ਏੜ-ਗੇੜ 'ਚ ਨਿਬੜ ਗਏ, ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਸੀ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ।
ਨਹੀਂ ਨੁਪਿੰਦਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਚ ਲਓ ਜੀ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਦੋਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛਡਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 25 ਤੋਂ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੋਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਣਗੇ? ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਾਉ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਣ ਤਿੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੀਡੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਬੁਲੇਟਿਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਜੋੜ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਧਰ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਦੀਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ
ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਏਜੰਡਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛਡਾ ਦੇਣਗੇ।